بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین و من تبعهم باحسان الی یوم الدین. انا لله و انا الیه راجعون. شهادت عبد صالح خدا، زاهد عابد، عارف واصل، فقیه مجاهد و بنده خالص خدا را خدمت همه شما برادران عزیز و ارجمند، علمای بزرگوار و خواهران محترم تبریک و تسلیت عرض می کنم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبہ افتتاحیہ کے بعد موصوف نے فرمایا کہ ایک ایسی عظیم شخصیت کی یاد میں ہم یہاں بیٹھے ہیں جو ایک عبد صالح تھا، جو ایک زاہد عابد تھا، ایک عارف واصل تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ فقیہ ایسا تھا جو مجاہد بھی تھا. در حقیقت ایک بندے خالص خدا تھا. لہذا حضرت آیت اللہ شہید مظلوم آیت اللہ العظمی سید علی حسینی خامنئی کی شہادت کے موقع پر میں آپ تمام علماء اکرام اور بزرگ شخصیات اور تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت بھی پیش کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. از همه شما برادران عزیز و ارجمند، خواهران محترم، اساتید بزرگوار، علمای اعلام، سادات ذوی العز و الاحترام که به پاسداشت فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها، فرزند امیر المؤمنین، فرزند رسول الله و فرزند سید الشهدا علیه السلام در این مراسم با شکوه شرکت کرده اید تقدیر و تشکر می کنم. میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے اور تمام علماء اکرام جو یہاں تشریف فرمائے اور تمام دانشمند حضرات، بزرگ شخصیات اور بالخصوص سادات کرام جو در حقیقت خاندان رسالت سے ان کا تعلق ہے، جو فرزندان امیر المومنین ہیں، جو فرزندان بی بی زہرا ہیں، جو فرزندان سید الشہداء ہیں، آپ تمام حضرات جو یہاں جمع ہوئے ہیں ایک عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، آپ سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ تمام حضرات کی قدردانی کرتا ہوں. از برگزار کنندگان این انجمن مقدس و فاخر تقدیر و تشکر میکنم. اور اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد کرنے والوں کا، تمام انجمنوں کا، تمام مومنین کا اور تمام ان افراد کا جنہوں نے اس عظیم یادگاری مجلس کو برگزار کیا ہے، ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. از حضور برجسته علمای اعلام که از راه‌های دور و نزدیک در این مجلس شرکت کردند، برادران عزیز و محترم اهل سنت ما، دوستان هندوی ما، دوستان سیک ما که در این مجلس شرکت کردند، همه علمای اعلام، بزرگان، حضرت حجت الاسلام و المسلمین مولانا کلب جواد،
حضرت حجت الاسلام و المسلمین مولانا دکتر یعصوب عباس و همچنین همه علمایی که شرکت کردن واقعا تقدیر و تشکر میکنم. तमाम उलमाए किराम जो दूर और नज़दीक से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तमाम बुज़ुर्ग शख्सियात, दानिशमंद हज़रात, उलमाए किराम, बिलखुसूस जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी साहब और जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब, आप सभी बुज़ुर्गान का, आप सभी हज़रात का और बिलखुसूस अपने अहले सुन्नत भाइयों का, उलमा का और अज़ीज़ जो बहुत ही हम अज़ीज़ रखते हैं उन तमाम उलमा अहले सुन्नत का और बल्कि अपने हिंदू भाइयों का, सिख भाइयों का, हम आप सब का एक एक फ़र्द का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। برادران عزیز و ارجمند، علمای بزرگوار، میدانید که شهر لکنو 300 سال قبل مرکز علم و دانش و تمدن بوده. अज़ीज़ान गिरामी, लखनऊ ये जो शहर है इसकी अजीम तारीख़ है। तकरीबन 300 साल पहले से ये मरकज़ था इल्म और दानिश का। بزرگترین کتاب‌ها و دائره المعارف‌های علمی در حوزه‌های مختلف دانشی در این شهر تولید شده. बहुत अजीम और तारीख़ी किताबें और दायरतुल मारिफ एनसाइक्लोपीडिया, इस्लामिक एनसाइक्लोपीडिया यहाँ इसी शहर में लिखे गए हैं। در ادب و شعر و هنر سرآمد زمانه خودش بوده این شهر. और मुख्तलिफ फील्ड्स में, चाहे अदब का मैदान हो, शेर व शायरी हो या मुख्तलिफ फील्ड्स हों, यहाँ बुज़ुर्ग शायर गुज़रे हैं, अदीब गुज़रे हैं। لکنو اونقدر عظمت داشته و مرکز علمی و فلسفی بوده که از سراسر جهان برای ادامه تحصیل، برای تحصیلات تکمیلی به این شهر می آمدند. इस शहर की अज़मत इतनी बुलंद रही है कि यहाँ पर इल्मी लिहाज से, फ़लसफ़ी लिहाज से उलूम बहुत आला पैमाने पर यहाँ पाया जाता था, आला दर्जे का इल्म यहाँ पाया जाता था और ये मरकज़ इल्म और दानिश था। लिहाजा सिर्फ यहीं के लोग नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से अपने उलूम के तकामुल के लिए, हायर एजुकेशन को हासिल करने के लिए लोग लखनऊ आते थे कि यहाँ इल्म के जेवर से आरास्ता हो सके। بزرگترین کتابخانه ها با نسخه های خطی در همین لکنو بوده و هست. और दुनिया की अजीम लाइब्रेरीज़, किताब खाने और वो मैनूस्क्रिप्ट, ख़त्ती नुस्खे यहीं इसी शहर में मौजूद थे और तहिया किए गए थे। این شهر مرکز تمدن بوده و هست. ये शहर मरकज़ तमद्दुन यानी सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन था। این شهر مرکز علم و دانش بوده و هست. ये शहर इल्म और दानिश का मरकज़ था और मरकज़ है। این شهر مرکز اخلاق و ارزش‌های انسانی و دینی بوده و هست. ये शहर दीनी और इंसानी मॉरल्स का, अखलाकियात का, अक़दार का, वैल्यूज़ का मरकज़ रहा है और अभी भी है। لذا بنابراین هست که وقتی خبر شهادت مظلومانه شهید مظلوم ما رو میشنوند حماسه به پا میکنند و این جمعیت امشب نشانه تمدن و دانش و عمق فکری و معرفتی مردم این شهر است. अज़ीज़ान गिरामी, यही वजह है कि जब शहादत मज़लूमाने रहबर मुअज़्ज़म की खबर इस शहर के लोगों को पहुंची तो बग़ैर किसी फ़र्क़ मज़हब व मिल्लत के तमाम लोग सड़कों पर
पहुंच गए थे और अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे थे। और आज का ये अजीम मजमा दर हकीकत इस बात की निशानदेही करता है कि यहाँ के लोगों में कितनी सभ्यता पाई जाती है, कितना फरहंग और कल्चरल लेवल में यहाँ के लोग कितना बुलंद मकाम रखते हैं। و در پایان این بخش واقعاً کلمات و حروف قاصر است، ناتوان است از اینکه بتوانیم این همه عظمت و بزرگی مردم عزیز و شریف هندوستان رو بیان کنیم. और मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि डिक्शनरी में अल्फाज नहीं मौजूद हैं कि हिंदुस्तान के लोगों के जज्बात का, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा किया जा सके। वो अल्फाज मेरे पास नहीं हैं कि जो आप लोगों ने इज़हार हमदर्दी किया और दर हकीकत आप लोगों ने साथ दिया, सिंपैथी की, उसका मैं अल्फाज मेरे पास कम हैं कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं और उसके एवज़ में उसको बयान कर सकूं। برادران عزیز و ارجمند، مدت چندین ساعت هست روی پای خود نشسته اید ولی هنوز شاداب و سرزنده با نشاط هستید. فردا هم روز کاری، باید سر کار برید، ولی این همه احساسات شما واقعا جای تقدیر و تشکر داره. من هم خیلی خلاصه یک مطلبی رو عزم کنم و دعاگوی شما هستم. अज़ीज़ान गिरामी, मैं खुद शाहिद हूँ, कई घंटों से आप लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और अभी भी आपके चेहरों पर कहीं भी थकान के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि वही जज्बा, वही वलवला, वही एहसासात आपके अंदर अभी भी पाए जा रहे हैं। लिहाजा ये आप लोगों की मोहब्बतें, ये आप लोगों के एहसासात, ये आप लोगों के इमोशंस, दर हकीकत मैं अपने अल्फाज जो भी मेरे पास हैं, मैं उनमें आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से आप लोगों की कदरदानी करता हूँ। हाँ, मैं अपनी बात को बहुत मुख्तसर रखूँगा कि ज़्यादा आप लोगों का वक्त ज़ाया ना हो। یکی از مباحثی که در فلسفه مطرح شده اینه که انسان چون یک موجود مادی هست طبعاً محدود به زمان و مکانه. در یک زمانی باید بوده باشد و در یک مکانی باید بوده باشد. फिलोसोफर्स हजरात, इल्म फ़लसफ़ा में एक बहस है कि जो मौजूद मादी है, जो मेटेरियलिस्टिक खिलकत है, जो इंसान है, चूँकि वो मादी है, लिहाजा जो भी मादी खिलकत है, जो भी मेटीरियल की शक्ल में मौजूद है, उसका ज़माने में भी वो महदूद होता है और दर हकीकत वक्त के एतबार से भी और जगह में, दोनों स्पेस और टाइम दोनों में उसमें महदूदियत पाई जाती है। حالا بحث اینه که آیا این انسان میتواند فرا زمان و فرا مکان بوده باشد beyond time and space؟ लिहाजा तमाम मेटेरियलिस्टिक अशिया दर हकीकत ज़मान व मकान में महदूद होती हैं, लेकिन सवाल ये है, ये इंसान जो दर हकीकत एक मेटीरियल है, मादी शक्ल रखता है, क्या ये इस मादी ज़माने और मकान से ऊपर उठ सकता है? क्या इसमें ये सलाहियत पाई जाती है कि वो ज़माने में महदूद ना रहे और मकान में भी महदूद ना रहे, यानी स्पेस और टाइम से फरातर बालातर वो पहुँच सके? مرحوم صدرالمتألهین شیرازی و سایر فلاسفه و عرفا اظهار داشتند که انسان یک توانایی دارد که میتواند وجود او اونقدر رشد کند، کمال پیدا کند که فرازمان و فرامکان بوده باشد. لہذا مشہور و معروف फिलोसोफर्स आगे शिराजी और मुख्तलिफ फ़िलासफ़र्स इस बात को मानते हैं कि इंसान में वो पोटेंशियल मौजूद है, वो तवानाई मौजूद है
कि वो ज़माने और मकान में महदूद ना रहे, टाइम और स्पेस से बाहर निकल सके. اونگاه از وجود یک فرد فراتر می رود و می شود یک وجودی که در طول تاریخ و در طول زمان جاری و ساری و جریان دارد. लिहाजा अगर जो पोटेंशियल उसमें मौजूद है वो उसको हासिल कर ले तो एक फ़र्द ज़माने और मकान से बालातर वो पहुंच जाता है. यानी दर हकीकत वो ज़माने में महदूद नहीं रहता, वो हमेशा हमेशा बाकी रहता है और जगह में भी महदूद नहीं रहता, बल्कि हर जगह वो पहुंच जाता है. آنگاه بحث شده که چگونه انسان میتواند از زمان و از مکان فراتر رود، چه کارهایی باید انسان انجام بده. लिहाजा सवाल ये है कि वो एक इंसान क्या करे, किन कामों को अंजाम दे कि वो ज़माने और मकान में महदूद ना रहे, ज़मान और मकान से बालातर हो सके. فاکتورهایی رو ذکر کردن، یکیش رو من عرض میکنم. बहुत से कामों को नुकात इस सिलसिले में बयान किए गए हैं. मैं इस वक्त की तंगी है, लिहाजा एक नुक्ते की तरफ इशारा करूँगा. که یکی و از اون فاکتورها و مهمترینش اینه که متصل بشیم به اونی که بقاء ابدی دارد، سرمدی، everlasting، اون کسی که محدود به مکان و زمان نیست. اگر به او وصل شدید شما هم امتداد پیدا میکنید، توسعه پیدا میکنید. लिहाजा वो एक रास्ता ये है इस बका के लिए, ज़माने और मकान से बालातर होने के लिए, कि उससे मुल्हक़ हो जाए जो ज़माने में और मकान में महदूद ना हो. यानी जो जिसके अंदर बकाए अबदी जिसमें पाई जाती हो, जो एवरलास्टिंग हो, जो हमेशा से हो, हमेशा के लिए हो, और जो हर ज़माने में हर जगह हो. अगर कोई फ़र्द अपने आप को उससे मुत्तसिल कर ले, उससे रब्त पैदा कर ले, उससे नज़दीक हो जाए, अपने आप को उसके अंदर फना कर दे, तो उसके अंदर वो सलाहियतें ईजाद हो जाती हैं. یکی از کسانی که توانسته با اتصال به مبدأ بقا حضرت حق تبارک و تعالی بقا پیدا کند و فراتر از جغرافیا و فراتر از زمان بوده باشد، شهید مظلوم ما رضوان الله تعالی علیه است. लिहाजा ऐसी एक मिसाल कि जिसने अपने आप को उस फ़र्द से, उस दर हकीकत फ़र्द से अपने आप को मुत्तसिल कर लिया जो हमेशा से है, जो बक़ाए अबदीयत रखता है, जो हमेशा रहेगा, वही एक फ़र्द, उसकी मिसाल ये शहीद आज़म, शहीद मज़लूम हज़रत आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई की है कि जिन्होंने अपने आप को उससे वसल कर लिया है. اون به دلیل اتصالی که به مبدأ اعلی حضرت حق تبارک و تعالی پیدا کرد توانست به جایگاهی برسد که امروز بعد از شهادتش تمام سراسر کره زمین، تمام کشورها عزادار و داغدار او هستند. लिहाजा इस शहीद मज़लूम ने उस मबदाए आला से अपने आप को वसल कर दिया, अपना इत्तिसाल उससे कर लिया, मुत्तसिल हो गया. लिहाजा आज सारे ज़माने में और सारी जगहों पर हर जगह उसे याद किया जा रहा है, उसकी शहादत के बाद भी. تا وقتی که حیات داشتن تأثیرگذاری زیاد داشتن، اما به تعبیر قرآن وقتی به شهادت رسیدن تأثیرگذاری ایشون هزاران درجه بالاتر می رود، چون احیاء عند ربهم هستند. लिहाजा शहादत के बाद और उसके पहले की ज़िंदगी में ये तासीर आ गई है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पूरी कोशिश की, लेकिन शहादत के बाद दर हकीकत
कुरान की रोशनी में उन्हें जो शहादत का दर्जा नसीब हुआ है उससे ये तासीर आ जाती है कि वो ज़माने में महदूद नहीं रहे हैं और हर जगह उन्हें याद किया जा रहा है, बल्कि तासीर ये है कि जो ज़माने में वो जितना मौसर थे, जितना असर रखते थे, शहादत के बाद उनका असर कई हजार गुना ज़्यादा हो गया है. یکی از ویژگی‌های فوق‌العاده‌ای که ایشون داشت این بود که اخلاص زیاد در عملشون داشتن. هیچ وقت برای خودنمایی و ریا هیچ کاری رو نکردند. एक और ख़ासियत जो उनके अंदर पाई जाती थी वो ये कि उनकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शख्सियत के मालिक थे. दर हकीकत उनके अंदर इखलास बेपनाह कूट कूट के भरा हुआ था. हर अमल इखलास में आला पैमाने पर था और किसी वक्त भी उनकी ज़िंदगी में रिया हमें नज़र नहीं आती, दिखावा नज़र नहीं आता, बल्कि रज़ाए खुदा के लिए इखलास के साथ उनके अमल हमें नज़र आते हैं. علی رغم اینکه شاعر برجسته‌ای بودند، عالم زبردستی بودند، ولی هیچ وقت اظهار نکردند من شاعرم یا من حافظ قرآنم. अज़ीज़ान गिरामी, वो एक बेहतरीन शायर भी थे और बरजस्ता शायर होने के साथ साथ वो एक आलिम रब्बानी थे, लेकिन कभी उन्होंने अपनी ज़बान से इसका इजहार भी नहीं किया कि उनमें ये खुसूसियात पाई जाती हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो हाफिज़ कुल्ले कुरान करीम थे, लेकिन इसका भी कभी उन्होंने इजहार नहीं किया. ما یک بار خدمتشون بودیم، عرض کردیم آقا ما گزارش هایی از فعالیت ها می نویسیم، خدمت شما میرسه، میبینید یا نمیبینید؟ एक मरतबा हम उनकी खिदमत में जब हाजिर हुए थे, हमने उनसे अर्ज़ किया कि हम जो काम अंजाम देते हैं उसकी रिपोर्ट्स आपको भेजते हैं, उसकी गुजारिशात आपको भेजते हैं, क्या आप उसे मुलाहिज़ा फरमाते हैं? ایشون فرمودن من ببینم یا نبینم چه خاصیتی داره، شما گزارشاتو به خدا بده. उस वक्त वो फरमाते हैं मैं चाहे उनको देखूं या ना देखूं उससे क्या फ़र्क पड़ता है. दर हकीकत खुदा के लिए वो गुजारिशात होनी चाहिए, वो रिपोर्ट्स खुदा के नज़दीक मौजूद होती हैं और वो हाजिर व नाजिर है, हर चीज़ से आगाह है. در نهایت زهد ایشون زندگی میکرد. من عرض کردم واقعا زاهدانه زندگی میکرد. پیراهنی که میپوشید مال 30 سال پیشه، دمپایی که میپوشید مال 10 سال پیشه، ولی هیچ وقت به رو نیوردن، به کسی نگفتن که ببینید من اینجوری زندگی میکنم. उनकी ज़िंदगी का एक दूसरा रुख, उनकी जो ज़िंदगी थी निहायत ज़ाहिदाना और सादा ज़िंदगी थी. बेपनाह ज़ुहद उनकी ज़िंदगी में पाया जाता था. आप लोगों ने शायद मुलाहिज़ा किया हो, मैंने करीब से देखा है, मैंने ख़ुद देखा है कि उनके जो कपड़े थे, जो उनका जो लिबास था, वो तकरीबन 30 साल पुराना लिबास था जो वो पहना करते थे. और इसी तरह जो चप्पल उनके पैरों में हम फ़ोटोज़ में देखते हैं वो भी तकरीबन 10 साल पुरानी हो गई थी. فانی در خدا بود به تمام معنای کلمه. दर हकीकत तमाम माना में उन्होंने अपने आप को खुदा की ज़ात में फ़ना कर दिया था. اگر میشد که این قلبشون رو باز کنید ببینی غیر از خدا هیچ چیزی دیگه توی این قلبشون نبود. अगर किसी के पास ये तवानाई होती कि उनके दिल को खोल के देखता तो शायद यही मिलता कि यकीनन ऐसे ही था कि उनके दिल में सिवाय खुदा के किसी और की कोई जगह नहीं थी. فرزند عزیزشون هم که الان رهبر جدید هستن واقعا به همین صفات و فضائل متصف هستند. और उनके फर्जंद जो अब रहबर मुअज़्ज़म जदीद हैं उनमें भी यही सिफ़ात पाई जाती हैं. ये तमाम सिफ़ात के मालिक हैं हज़रत आयतुल्लाह मुश्तबा खुमैनी, मुश्तबा खामनई. این شخصیت عظیم و دوست داشتنی هرگز حاضر نبود این مسئولیت رو قبول کنه.
با فشار و اصرار زیاد قبول کردند. जब उनको ये रहबर मुअज़्ज़म के उन्वान से चुना गया वो हाजिर नहीं थे, राज़ी नहीं थे कि उसे कबूल करें, वो तैयार नहीं थे इसको कबूल करने के लिए, लेकिन उनको तमाम बुज़ुर्ग उलमा ने दर हकीकत उनको चुना और इस बात पे मजबूर किया कि वही इस पोजीशन के लिए अहल हैं, वही मुनासिब तरीन फ़र्द हैं. یکی از دغدغه هایی که ایشون داشتند این بود که چرا باید بین ما خصوصا اهل سنت و شیعه اختلاف باشد. اونقدر تلاش کردند که این وحدت ایجاد بشه و الحمدلله شهادت ایشون تلاش های ایشون رو تکمیل کرد و امروز هیچ جدایی و گپی بین شیعه و سنی وجود نداره، بلکه همچنین هیچ اختلافی امروز بین پیروان دین اسلام و پیروان ادیان دیگر وجود ندارد. یک وحدت و یونیتی بین همه و کوگزیستنس بین همه ایجاد شده. अज़ीज़ान गिरामी, एक और दगदगा जो उनके अंदर पाया जाता था, जिसके लिए वो फ़िक्रमंद थे, वो ये था कि मुसलमानों के मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के दरमियान जो इख्तिलाफ़ है वो उसको ख़त्म करना चाहते थे. वो इससे रंजीदा थे. मुस्तकिल उन्होंने ज़िंदगी में इस बात की कोशिश की कि मुसलमानों के दरमियान यकजहती और इत्तिहाद कायम हो जाए, एक उम्मत की शक्ल ले लें. ये उनकी हमेशा कोशिश थी. अल्हम्दुलिल्लाह अलबत्ता उनकी शहादत के बाद ये उनकी कोशिश, उनकी तमन्ना, उनकी आरज़ू पूरी हो गई. उनके खून जो ज़मीन पर गिरा उसमें इतना असर था कि पूरी दुनिया में मुसलमान मुत्तहिद और यकजहती उनमें पाई जा रही है. आज शिया सुन्नी में कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई फ़र्क नहीं, कोई दूरी नहीं, सब एक उम्मत हैं. और बल्कि यही नहीं, सिर्फ मुसलमानों में इत्तिहाद देखा नहीं जा रहा, बल्कि मुख्तलिफ अदियान में, मुख्तलिफ मज़ाहिब में, मुख्तलिफ दीन के मानने वालों में भी इत्तिहाद नज़र आ रहा है और सब जुल्म के खिलाफ यकजहती की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं. एक नारा तकबीर, एक नारा तकबीर, एक नारा रिसालत, एक नारा हैदरी. بله، اخلاص را، تسلیم امر خدا را و رضایت به قضا و قدر الهی را از جد بزرگوارشون سید الشهدا فرا گرفتند. अज़ीज़ान गिरामी, ये ज़िंदगी में अमल में इखलास और खुदा की मर्ज़ी के सामने सर झुका देना, रज़ाए इलाही पर राज़ी रहना, ये दर्स दर हकीकत अपने जद सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उन्होंने हासिल किया था और उसी पर वो गामज़न थे. گفت هرچه به لحظات آخر روز عاشورا نزدیکتر می شدیم صورت سید الشهدا برافروخته تر، درخشانتر، مور شاینینگ می شد و گویا هیچ ضعف و سستی در پاهای حضرت علی رغم اون که اون همه خون ازشون رفته بود هیچ ضعف و سستی در وجود حضرت نبود. अज़ीज़ान गिरामी, रोज़ आशूर के वाक़यात आप लोगों के पीछे नज़र हैं. सुबह से शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ था. असहाब व अंसार अपनी शहादतें दे चुके थे. अज़ीज़ व अक़रबा भी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा था, हम अगर सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नज़र डालते तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा था उनके चेहरे पर नूरानियत इजाफ़ा होती जा रही थी, चमक बढ़ती जा रही थी. और जैसे जैसे असर आशूर का वक्त भी आ गया, लेकिन कहीं से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे पर शिकस्त के आसार नज़र नहीं आ रहे थे, कहीं से सुस्ती के आसार नज़र नहीं आ रहे थे, बल्कि अब और ज़्यादा चेहरा चमक रहा था और ज़्यादा दरख्शां होता जा रहा था. دشمنه میگه نزدیدم توی گودی قتلگاه لبهای امام حسین به هم میخوره. گفتم برم ببینم امام حسین چی داره میگه.
अजीज़ान गिरामी, वो वक्त भी पहुंच चुका था जिसे हम असर आशूर के उन्वान से याद करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन करबला पर तशरीफ़ ला चुके थे। दुश्मन देखता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ख्मी हैं, बेपनाह ज़ख्मी है, खून बह रहा है, लेकिन उस हालत में वो महसूस देखता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के होठों में हरकत हो रही है, वो कुछ फरमा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। उसने कहा कि देखूं ये क्या कह रहे हैं। नज़दीक जाता है कि समझें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस आलम में क्या कह रहे हैं। دیدم حضرت این جمله رو میگن: الهی رضن به قضائک صبرن علی بلائک لا معبود لی سواک یا غیاث المستغیثین. अज़ीज़ान गिरामी, वो करीब जाता है, क्या देखता है कि मौला इस आलम में फरमा रहे, ए खुदावंद आला, मैं तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ, जो कुछ तूने मेरे लिए मैं लिखा है मैं उस पर राज़ी हूँ और तेरी रज़ा पर खुशनूद हूँ। اومدم از گودی قتلگاه بیرون، یه مرتبه نگاه کردم زینب خواهرش از دور داره نزدیک میشه. वो लहीन कहता है, मैं उस नशेब से दूर जाता हूँ, क्या देखता हूँ एक जानिब ज़ैनब कुबरा खड़ी हुई है, अपने माजाहे को ढूंढ रही है। وقتی زینب نزدیک شد دید فرقتون بالسیوف و فرقتون بالرماح و فرقتون بالحجاره، یه عده با شمشیرها به سید الشهدا میزدن، یه عده با نیزه هاشون میزدن، یه عده با تیر میزدن. اونایی هم که اسلحه نداشتن دامنهاشون رو پر سنگ کرده بودن، با سنگ به سید الشهدا میزدن. ज़ैनब नजदीक होती है अपने भाई को ढूंढती हुई, क्या देखती है दिल्ले ज़ैनबिया से कि जिसके पास तलवारें हैं वो तलवारों से वार कर रहा है, जिसके पास नेज़े हैं वो नेज़ों से वार कर रहा है, जिसके पास तीर है वो तीर चला रहा है, और जिसके पास कुछ नहीं वो अपने दामन में पत्थर भर के हुसैन के ऊपर फेंक रहा है। فریاد میزد: وا محمد وا علی وا عباس یا جدا یا رسول الله هذا حسینک بالعراء مرمل بالدماء مسلوبة العمامة والرداء یا جدا یا رسول الله بیا ببین حسینت کجاست. एक मर्तबा ज़ैनब मदीने का रुख करती है, ए या मोहम्मदा, एक मर्तबा नजफ का रुख करती है, या अलिया, ए नाना, देखिए इस उम्मत ने आपके फर्जंद के साथ क्या सलूक किया। گفت والله ان انسلم انس زینب بنت علی تدعو به فرد حرارت یا احمد. هر چه رو فراموش کنم اما این صحنه رو فراموش نمی کنم که چگونه زینب کبرا از سوز جگر هی فریاد میزد: وا محمد. आज़ीज़ान गिरामी, ए अज़ादारान इमाम हुसैन, ए मुहिब्बान इमाम हुसैन, सब कुछ भुलाया
میگه وقتی از همه جا مایوس شد یه نگاه کرد به عمر سعد، صدا زد یا عمر ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی. که عمر سعد اونجا برا زینب گریه کرد، صدا زد ای عمر سعد آیا حسینو میکشند و تو نگاه میکنی؟ ये ज़ैनब ये जाने वाली बहन क्या करे, अपने भाई की कैसे हिफाजत करे। सबको आवाज देती है, नाना को आवाज देती है, नाना मदद कीजिए ए बाबा। लेकिन जब कोई आवाज न सुनी, एक मर्तबा उमर साथ से मुखातिब होती है, कहती है उमर साथ आखिर क्या तुम मेरे भाई को क्यों कत्ल करना चाहते हो, उसकी क्या खता है। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يوم على صدر المصطفى ويوم على وجه الثرى. لا أضحك الله سن الدهر وإن ضحكت وآل أحمد مظلومون قد قهروا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الأمجد يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وبحق 9 المأسومين من ولد الحسين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكف لنا مهماتنا واشف لنا مروانا سيما المجروحين منهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ووفقنا لما تحب وترضى ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم انصر جيوش المسلمين وأساكر الموحدين. اللهم احفظ علماءنا الربانيين سيما من تشرفنا بمحضرهم الشريف سيما آية الله السيد مجتبى الخامنئي. اللهم اغفر لأمواتنا ولشهدائنا ولمراجعنا خصوصا الإمام الخميني والآية الله العظمى الخامنئي. اللهم احشرهم مع محمد وآل محمد. خدایا به محمد و آل محمد این آتش فتنه و جنگ از سراسر جهان برطرف بفرما. ये जंग की जो आतिश है, जो आग है, वो पूरी दुनिया में खामोश कर दे और अमन و امان قائم कर दे. الهی آمین. جنگی شروع شده خدایا، جنگی شروع شده که آتش این جنگ، دود این جنگ به چشم همه مردم جهان میره. خدایا به محمد و آل محمد هر چه زودتر این آتش فتنه رو، جنگ رو خاموش بفرما. ए महबूद, दुश्मनों ने ये जंग शुरू की थी, ये जंग जारी है, लेकिन इसके असरात, इस जंग का धुआं पूरी दुनिया में लोगों तक पहुंच रहा है और उसके असरात उनको
उनके ऊपर हो रहे हैं, लिहाजा ए माबूद इस जंग को जल्द अज जल्द इसकी आतिश को खामोश कर दे और अमन व अमान कायम कर दे। خدایا هر روز تعداد زیادی از مردم فقیر و مستضعف بیگناهان دارن کشته میشن. خدایا جان مردم رو نجات عنایت بفرما. ए माबूद हर रोज़ बेगुनाह लोग, गरीब लोग मारे जा रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, इस जंग में शहीद हो रहे हैं, लिहाजा उन सब की हिफाजत फरमाओ। بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي